здесь, ты обещали быть двое или трое собираются во имя Твое, ты среди них. Мы пришли, Господь, чтобы Ты мог нам, Ты помог нам, Господь. Пусть, чтобы Твое присутствие было очевидно здесь. Я только человек, Господь, я ничего не могу. Поэтому отдаю себе, Господь, в Твоих руки, чтобы Ты помог мне. Помог мне и помог, Господь, народу, который хочет познать Тебя. Во имя Господа Иисуса Христа, Господь, пусть, чтобы каждый грех упал. Сегодня во имя Господа Иисуса Христа. И чтобы люди не ушли такими, какими они пришли, Господь. Пусть, Господь, через Слово, чтобы Ты убрал все, что мешает людей идти вперед. Дай нам духовная еда на сегодняшний день, чтобы, Господь, радость пришла в наши сердца. Убери печаль, убери проблемы, убери тьма. Отец, дай нам свет во имя Господа Иисуса Христа. Исцели нашу душу. И пусть, чтобы мы получили, Господь, решение на всякий вопрос. Во имя Господа Иисуса Христа. Будь реальный, Господь, среди нас. Будь реальным среди нас. Во имя Господа Иисуса Христа. Молились таким образом. Аминь. Пожалуйста, я прошу, берем нашу Библию. Откроем Библию. Будем читать, пожалуйста. Откроем нашу Библию, книга от Лука. Prenez notre Bible dans le livre de Luc. От Лука, первая глава. Luc chapitre 1. Начнем с 26 стиха On commence à partir du verset 26 до 28 стих. jusqu'au verset 28. От Лука, первая глава. Luc chapitre 1, С 26 стиха до 28 стих. du verset 26 au verset 28. Я буду читать. Et je vais lire. В 6 же месяцах послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же девы Мария. Ангел вошел к ней, сказал: радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословена ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус.
on budget velik ina richotsa sinam все Вышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Якова вовеки. И царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемая святая наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6 месяцев. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Ставши же Мария в дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Amen. Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 40. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes de une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et prenons aussi dans le livre de Zacharie, Zacharie 14, et prenez à partir du verset 6 et jusqu'au verset 7. И будет в тот день, не станет света. Светила удалятся, день этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Отец, слово, которое только что мы читали,
Mui próximo tiveste ouvir anapamagala, ananama pamagala, va ima Господа Иисуса Христа. Ибо мы собрались здесь, чтобы стать лучшими, и Господь хотел вас видеть. Во имя Господа Иисуса Христа я прошу Тебя, пусть чтобы Господь это слово стало плотью, чтобы это слово стало жизнью, помоги мне, Господь, чтобы люди могли увидеть, и чтобы сатана мог оставить людей, Господь, сатана, который ведет людей во грехи, чтобы он мог их оставить в покое. Во имя Господа Иисуса Христа я прошу Тебя таким образом. Аминь. Amen. Пожалуйста, садитесь. Продолжать маленькую тему, которую мы видим. J'aimerais continuer le petit sous-thème, le petit thème Дети света. que nous avons commencé, les enfants de la lumière. Или мы сказали увидеть Бога. Ou bien nous avons dit voir Dieu. Увидеть Бога. Voir Dieu. Дети света Les enfants de la lumière, или увидеть Бога. ou bien voir Dieu. Мы хотим, чтобы мы стали настоящими христианинами. Nous aimerions devenir des vrais chrétiens. Мы приходим здесь, Nous venons ici чтобы стать лучшими pour христианинами devenir des meilleurs chrétiens и быть лучшими людьми, et d'être des meilleures personnes, лучшими des соседями meilleurs voisins и самые лучшие людей, которые могут находиться на земле. et les personnes les meilleures personnes qui peuvent se trouver sur terre. И мы хотим быть лучшими христианинами. Et nous aimerions être des vrais chrétiens. Поэтому мы приходим здесь. C'est pour cela que nous venons ici. Христианство La chrétienté, – это не религия. ce n'est pas une religion. Христианство La christianité, – это не обычай. ce n'est pas une habitude. Что я иду в Et церковь je vais à l'église каждое воскресенье. chaque dimanche. И я надеюсь, Et j'espère что Бог спасет меня. que Dieu me sauvera. Или я Ou надеюсь, bien j'espère что у меня все будет в que порядке. tout sera en ordre dans ma vie. Бог нам не дал религию. Dieu ne nous a pas donné la religion. Бог нам даровал жизнь. Dieu nous a donné la vie. И для много Et христиан pour beaucoup de chrétiens, la Библия Bible стала историей. est devenue comme une histoire. La Библия Bible, это стала просто как c'est знание. devenu comme la connaissance seulement. Нету жизни. Pas de vie. И кто это убирает? Et qu'est-ce qu'on enlève là-bas? Qu'est-ce qui enlève cela? Это сатана. C'est le diable. Потому что если Библия становится историей Parce для que тебя, si la Bible devient une histoire pour toi, или Библия становится религией для ou bien тебя, la Bible devient une religion pour toi, ты уже умер. tu es déjà mort. И так как мы приходим к Et Богу, de telle manière que nous venons à Dieu, много приходят к Богу beaucoup viennent à Dieu с религиозными avec мыслями. des pensées religieuses. И для них Et Библия pour eux, la Bible, это не ce настоящее. n'est pas ce qui est vrai. Это помогает ему Cela lui aide seulement быть моральным, d'être une personne morale, знать, что добро, de connaître ce qui est du bien, что плохо. qu'est-ce qui est mauvais. Это очень плохо ходить с Богом таким образом. C'est très mauvais de marcher avec Dieu avec ce genre de pensée. Это очень плохо C'est très mauvais читать Библию таким de образом. lire la Bible de telle manière, Просто чтобы знать историю. seulement pour connaître l'histoire. Цель, которого Бог нам отправил в Библию, Le but pour laquelle Dieu nous a envoyé la Bible, это чтобы твоя жизнь c'est afin que ta vie была изменена, soit changée, была благословена. soit bénie. Вот цель, почему Бог отправил нас в Библию. Voilà le but à laquelle Dieu nous a envoyé la Bible. И цель, почему мы приходим Et здесь, le but
pour laquelle nous venons ici. Мы приходим искать решение. Nous venons chercher les solutions. Мы приходим искать решение на все вопросы. Nous venons chercher des solutions à toutes les questions. Мы приходим, мы читаем Библию, Nous lisons la Bible чтобы она мог нам pour помогать. que la Bible puisse nous aider. Если мы молимся, Si nous prions и Бог, который мы читаем в Библии, et le Dieu que nous lisons dans la Bible, он не становится реальным для il ne тебя, devient pas réel pour toi, ты теряешь время. tu perds ton temps. Бог, который ты ищешь, Le Dieu que tu cherches, он должен быть реальным для il тебя. doit être réel pour toi. Это не должен быть игру. Cela ne doit pas être un jeu. Ты должен понять, Tu dois comprendre что это серьезно. que c'est sérieux, Это твоя que жизнь, c'est ta vie. которая должна либо идти Tu вперед, dois soit aller de l'avant, либо разрушиться. soit être détruite. Когда ты берешь Библию, Lorsque tu prends la Bible, у тебя ответственность. tu as la responsabilité. То, что ты читаешь в Библию, Tout ce que tu lis dans la Bible, это должен изменить тебя. cela doit te changer. Не будет ток, Il n'y aura pas de courant, de fait. de fait plutôt. От книга, которую ты читаешь, Il n'y aura pas d'effet du livre que tu lis если она не может дать тебе плюс в твоей жизни. si ce livre ne pourra pas te donner un plus dans ta vie. Библия это не история. La Bible, ce n'est pas une histoire. Но мы можем сделать из Библии Mais историю. nous pouvons faire de la Bible une histoire. Библия должна быть реальной. La Bible doit être réelle. Когда ты читаешь Библию, Lorsque tu lis la Bible, ты не должен читать tu историю. ne dois pas lire une histoire. Ты должен читать жизнь твоей в Tu Библии. dois lire ta vie dans la Bible. Найти себя в Библии. Te trouver dans la Bible. Ты должен иметь разговор с Богом, Tu dois avoir un langage avec Dieu, une communion plutôt, с Богом через чтение Библии. une communion avec Dieu à travers la lecture de la Bible. Пророк говорит, Le prophète dit, когда мы читаем Библию, lorsque nous lisons la Bible, мы получаем благословение. nous obtenons une bénédiction. Когда ты читаешь Слово, Lorsque tu lis la parole, ты получаешь tu благословение. obtiens une bénédiction. Но если Библия тебя не Mais si la благословляет, Bible ne te bénit pas, значит ты подходишь ça плохо. veut dire que tu t'es mal approché. Ты не знаешь, что Tu делать. ne sais pas quoi faire. И когда ты не знаешь, что Alors, делать, lorsque tu ne sais pas quoi faire, единственное, что надо делать, l'unique chose à faire, это сидеть c'est de s'asseoir и учиться. et apprendre. Надо учиться Il faut apprendre сделать Библию, чтобы Библия стала реальной. de faire de la Bible quelque chose de réel. Когда мы приходим в церковь, Lorsque nous venons à l'église, мы не должны приходить как люди, которые знают уже. nous ne devons pas venir comme des gens connaissant déjà. Бог не любит люди, которые приходят, Dieu n'aime pas les gens qui viennent, которые думают, что они уже знают. qui pensent qu'eux, ils savent déjà. И они приходят здесь, Et ils viennent ici. они ничего не ожидают нового. Eux, ils attendent rien de nous, à rien de nouveau. Это все только так. Я иду в церковь, и я C'est иду в toujours церковь. comme cela, c'est toujours comme ça. Je vais à l'église et je vais à l'église. Это ритм, Ce rythme, и это убьет тебя. et cela te tuera. Бог отвечает Dieu répond те, которые ищут Ему. à ceux qui lui cherchent. И в Библии написано, Et dans la Bible, il est écrit, Бог учит Dieu enseigne те, которые хотят учиться. ceux qui veulent apprendre. Если ты не хочешь учиться, Si tu ne veux pas apprendre, ты уже все знаешь, tu connais déjà tout. ты будешь терять время Tu зря. perdras ton temps en vain. Мы приходим сюда, Nous venons ici чтобы учиться. pour Это apprendre. означает, Cela veut dire, я ничего не je знаю. ne connais rien. Когда я войду сюда, Lorsque je rentre ici, я ничего не знаю. je ne connais rien. Я хочу учиться, Et j'aimerais apprendre, понять. comprendre. Чтобы Библия стала для меня Pour que реальной. la Bible devienne pour moi quelque chose de réel.
Et quand il y a quand tu dis ça, Et lorsque j'aimerais apprendre, il y a des dangers de tu l'avais quand tu dis douma et tu nous que ça se loue. je ne dois pas être une personne qui réfléchit beaucoup sur la parole. Da na mo propavent d'avali utili takimo brazo. Oui, on nous a enseigné de telle manière. No ya viju Mais takimo moi, brazo. je vois comme ceci. Ya douma yu takimo Je brazo. pense comme ceci. Tini pudeni pa Josh Suboka. Tu n'iras nulle part avec Dieu. Потому что ты слишком умный. Parce que tu es tellement intelligent. И ты думаешь, что твой ум Et tu penses que ton intelligence поможет тебе. te dira. Апостол Павел был умный. L'apôtre Paul était intelligent. И он сказал, Et il a dit, я стал глупым, je suis devenu bête чтобы получать Христа. pour obtenir Christ. Это не значит, что он взял все свои знания и бросил. Cela ne veut pas dire qu'il a pris toute sa connaissance, il a jeté. Это Cela означает, veut dire что он que lui, больше не доверял свои il знания. ne faisait plus confiance à ses connaissances. Он начал доверять Il a Слову commencé Божьему. à faire confiance à la parole de Dieu. Потому что он понял, Parce qu'il a compris что поможет ему que la chose qui lui aidera, только Слово Божье. seulement la parole de Dieu. Amen. У человека не должен быть два варианта. La personne ne doit pas avoir deux variantes. Когда мы приходим к Богу, Lorsque nous venons à Dieu, у тебя не должен быть tu два ne dois pas варианта. avoir deux variantes. Если Бог не может, Si Dieu ne peut pas, тогда у меня другой alors вариант. j'ai l'autre variante. Такие люди Бог не помогают. Ce genre de personnes, Dieu ne les aide pas. Бог помогает люди, Dieu aide les gens у которого нет второй qui вариант. n'ont pas le deuxième variant. Пророк говорит, Le prophète dit, если ты сможешь помогать себе, si tu arrives à t'aider toi-même, тогда тебе не нужна помощь alors Божья. là, tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu. Это как люди говорят всегда, C'est comme les gens disent toujours, помоги себе, aide-toi toi-même и небо поможет et le тебе. ciel t'aidera. Et Пророк говорит, это неправда. le prophète dit, ce n'est pas vrai. Если ты сможешь помогать Si себе, tu arrives à t'aider toi-même, Бог тебе не поможет. Dieu ne t'aidera pas. Но если ты не сможешь помогать Mais себе, si tu n'arrives pas à t'aider toi-même, тогда Бог поможет alors тебе. là, Dieu t'aidera. Поэтому надо забывать о твоей собственной способности. Amen. C'est pour ça qu'il faut oublier à toutes tes propres capacités, Твои собственные планы, tes propres plans. они должны исчезнуть. Ils doivent disparaître Чтобы начинать другие планы с Богом. pour commencer d'autres plans avec Dieu. Emmène là de l'autre côté, là-bas, restez dans la chambre. Чтобы начинать план с Богом. Pour commencer un nouveau plan avec Dieu. Все планы, которые ты строили до Tous сегодняшнего les дня, plans que tu as construits jusqu'à maintenant, ты видишь, что они не работают. tu vois que tes plans-là ne marchent pas. Теперь это время Maintenant, il est temps быть серьезным с Богом. d'être sérieux avec Dieu. Когда мы хотим быть серьезными с Богом, Lorsque nous aimerions être sérieux avec Dieu, мы не занимаемся nous религией. ne faisons pas la religion. Я прихожу сегодня в Je церковь, viens aujourd'hui à l'église, завтра меня нет, demain je ne suis pas, je serai pas là. послезавтра я здесь, Après demain je serai là. послезавтра меня нет. Après l'autre demain je ne serai pas là. Это религия, это значит, мы ничего не понимаем. Ça veut dire que c'est la religion, cela veut dire que nous ne comprenons rien. Когда ты пришел к Богу, Lorsque tu es venu à Dieu, ты должен прийти навсегда. tu dois venir pour toujours. До сих пор Jusqu'à ce que Бог должен тебя ответить. Dieu doit te répondre. Бог отвечает Dieu répond те, которые могут идти до à конца. ceux qui peuvent aller jusqu'à la fin. У тебя не должен быть два помощника. Tu ne dois pas avoir deux personnes qui t'aident. Два люди, которые могут тебе помогать. Deux personnes qui t'aident. Либо человек, Soit un homme, либо Бог. soit Dieu. Это не может быть Cela ne так. peut pas être de telle manière. Надо выбирать один Il человек. faut choisir une personne. Если ты выбрал Бог, Si tu as choisi Dieu, тогда научись, alors apprends как с ним ходить. comment marcher avec lui. Иначе ты сделаешь религию. Sinon, tu feras de la religion. И Библия будет Et история. la Bible sera une histoire. Ты будешь приходить здесь, приходить в другом собрании, третье собрание, четвертое Tu собрание. viendras ici, tu viendras
tu iras dans la Tini na ijoshi deuxième boga. dimanche, quatrième dimanche, tu ne trouveras pas Dieu. Timboti shinchivu aduna kutserke vtaro Tu itriti. iras d'une église à une autre, etc. Tini na ijoshi Tu ne boga. trouveras pas Dieu. Pakati ni buji si seriously. Jusqu'à ce que tu seras sérieux. Pakati ni skaji shuje gastata china. Jusqu'à ce que tu prendras la décision de dire c'est suffisant. Chiperi yakachushi tobi box style real ni bila Maintenant, bila. j'aimerais que Dieu devienne réel pour moi. Yafsho astavliayo. Je laisse tout. Yakachu biti serious ni msiboga. J'aimerais être sérieux avec Dieu. Tagdati na ijoshi yewo. Alors là, tu lui trouveras. Amen. Yes le ti prego jishkap sigda. Si tu viens comme toujours, Tin moje shiminyati munoga tserkve. tu peux changer beaucoup d'églises. Tini na ijoshi boga. Tu ne trouveras pas Dieu. Dosik Paul kagdati bujish iskreni. Jusqu'à ce que tu seras sincère Vutuvayovo sertse. dans ton cœur Shtobi na ichi boga. pour trouver Dieu. Kagda eta prisa ijoti atuvayovo sertse. Alors lorsque cela proviendra de ton cœur Eti bujish serious ni. et tu seras sérieux, Tagdati moje na ichi boga. alors là tu pourras trouver Dieu. Slova pomagaya te La amen. parole est I Amen. mutalishin iskazate pravdo. Et nous devons dire la vérité Istino. et la Shtobi sincérité pamoje chilavek. pour aider une personne. Inachi ete ni pamoje. Sinon, cela n'aidera pas. Visnachi Jesus Christos. Vous savez, le Seigneur Jésus, Eta bwila chilavek atu ni gabayi ni pravdo viniso. c'était une personne qui disait la vérité aux gens. Patamoja yimuna da bwila spasati douche. Parce qu'il avait besoin de sauver les âmes. Inakita kagdamu kachimu spasati douche. Des fois, lorsque nous aimerions sauver les âmes, Mwindarishini gabayi de pravdo. nous devions dire la vérité. Mwindarishini nazivati grek. Nous devons appeler péché, péché. Yes ni chilavek ni zinaiti shtuta ko grek. Si la personne ne connaît pas ce que veut dire le péché, I mwi yivoni gabayi mshto eta et ploga. nous ne lui disons pas que c'est mauvais, Onu buji te padaljate eta il jil. va continuer de faire le péché. Kagda bok yimu eta nenera. Alors que Dieu n'aime pas le péché. Yes le vui juvio te ba grek ye. Si vous vivez dans le péché E vui lubi te grek. et vous aimez le péché, Kagda Christos isho ni mubasa. alors Christ n'est pas encore en vous. Yes le vui kachichi ichisa Christos. Si vous aimeriez marcher avec Christ, Nada astavidati grek. il faut laisser le péché. Yes le vui kachichi shtobi Bible stala real na Si vous aimeriez que la Bible devienne réelle, nada astavidati grek. il faut laisser le péché. Mwi prihodzi mu cerkve. Nous venons à l'église Shtobi si jilat is Bible real na pour rendre la Bible quelque chose de réel. ya chitayo. Je lis Iya eta vinju vumayeji. et je le vois s'accomplir dans ma vie. Ya manus Je prie i bok ativichait minya. et Dieu me répond. Vot nastayashi jisi. Voilà la véritable vie. Etani igru. Ce n'est pas un jeu. Amen. Mwi chitale angele mwi Gabriel a Gabriel. Nous avons lu l'ange, nous avons parlé de Gabriel. Katoli preshol ku Maria. Gabriel qui était venu chez Marie. E muskazale shto Et Maria. nous avons dit que Marie, Eta primeira cerkve. c'est l'exemple de l'église. Gente na Bíblia. La femme dans la Bible Izabrajate cerkve. symbolise la Bible. E me vidi mas to kagda angele Elle preshol ku Maria. symbolise l'église. Et nous voyons que lorsque l'ange est venu à Marie, Ana paluchila sulova at angele. Marie a obtenu la parole venant de l'ange. Islova nati li formiravati vu Maria chilavek. Et la parole a commencé à former en Marie un homme. Slova nati li formiravati plot vu Maria. La parole a commencé à former une chair dans Marie. Kagda slova nati li formiravati vu Maria. Lorsque la parole a commencé à se former dans Marie, Ana nati li stati real na ya. la parole commençait à devenir réelle. Kagda ana nati li stati real na Lorsque la ya. parole a commencé à devenir réelle, Maria pashilak Elizabeth. Marie est allée chez Élisabeth. Kagda na pashilak Elizabeth. Lorsqu'elle est allée chez Élisabeth, Kagda vu chitaye chidal lorsque vous lisez un peu plus, vu uviti chishto Maria toje dala priviet Elizabeth. vous allez voir que Marie également a salué Élisabeth. Kagda ana priviet val Elizabeth. Lorsqu'elle a salué Élisabeth, Biblia gabari. la Bible dit
Jean, qui était dans le ventre de sa mère, il a commencé à bouger. Il était dans la joie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie a obtenu de l'ange une bénédiction. Et cette bénédiction était devenue réelle. Cette bénédiction a commencé à changer de situation. A commencé à changer l'atmosphère. Elle s'est rencontrée avec Élisabeth. Et elle a changé la situation d'Élisabeth. Amen. Cela veut dire que la parole commençait à devenir chère dans Marie. Marie ne vivait plus comme elle vivait avant. Avant, elle partait à l'église. On la prêchait la parole. Chaque jour, on la parlait de Dieu. Mais sa vie ne changeait point. La même Marie qui partait à l'église, sa vie ne changeait pas. Une autre Marie. Parce qu'elle a écouté à l'église, commençait à se passer devant elle. Elle commençait à voir les miracles. Elle commençait à voir des anges. Sa vie a changé. On appellera bienheureuse. Tous diront que tu es bénite. Tu es bénie. Dans la vie de Marie, il y a eu deux phases. Il y a eu une phase où elle partait à l'église. Les mêmes paroles qu'elle disait n'avaient aucun effet. Mais une fois, elle s'est rencontrée avec un ange. Il a répété, donné les mêmes paroles dans une autre forme. Ces paroles ont commencé à produire des miracles, des choses, des actions. Et lorsque nous venons à l'église, notre Bible, je vois Jéhovah qui est avec Moïse, d'être avec nous. Et manifester les mêmes miracles. Parce que si Dieu ne crée pas de miracles, alors là, tu n'as pas besoin de ce Dieu-là. Si Dieu ne t'aide pas, alors tu n'as pas besoin de ce Dieu. Il doit être le même Dieu. Le même Jéhovah Jireh. Qui t'aidera dans tous tes problèmes. Amen. Et dans notre vie, tout ceci, ce sont des exemples pour notre vie. C'est pour ça que nous disons, nous devons lire la Bible maintenant avec une nouvelle compréhension. Lorsque tu lis la Bible avec une compréhension ancienne, tu seras comme une Marie ancienne qui avait une compréhension ancienne, qui voyait sur elle-même, qui se voyait comme une femme habituelle, qui s'est vue en elle-même que rien de bon ne peut se passer. Il fallait que l'ange puisse venir pour l'ouvrir, pour la révéler que ta vie ce n'est pas comme la vie de tout le monde. Toi tu es spécial. Amen. Et lorsque Marie a compris qu'elle est spéciale, elle a accepté le message de l'ange. Elle est devenue une autre personne. Amen.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie? Marie a rencontré la lumière. Elle lisait beaucoup la Bible. Elle lisait beaucoup l'histoire. Ce n'était pas encore réel. Pourquoi? Parce que sa compréhension était encore ancienne. Mais lorsqu'elle a compris, lorsque la Bible a été révélée pour elle en ce jour-là, lorsqu'elle avait compris ce qui devait se passer en ce jour-là, elle avait accepté le message de ce jour-là. Sa vie a changé. De l'ancienne Marie à la nouvelle Marie. Yes. Amen. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, nous ne devons pas lire la Bible tous comme nous le lisons. Nous devons trouver la lumière. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu nous a promis en ce jour. Amen. Si nous ne comprenons pas notre jour, ce que Dieu nous a promis dans notre jour, nous allons vivre la religion. Nous allons regarder au Dieu de Moïse, au Dieu d'Élie. Mais aujourd'hui, il ne sera pas le même Dieu. Amen. Ce que a rendu Marie une autre Marie, c'est la révélation. Amen. La parole qui a été promise pour son jour. Dans le jour de Marie, il fallait que Jésus-Christ naisse. C'était le message de ce jour-là. Amen. Si Marie voulait naître, enfanter Jérémie, Amen. ne devait pas marcher comme tel. Il fallait que l'ange qui devait l'expliquer qu'aujourd'hui, il n'y avait plus Jérémie. Il devait venir et il devait vous sauver. Et lorsque Marie a écouté la promesse de Dieu, elle a compris que c'est pour aujourd'hui. Et lorsqu'elle a accepté le message de ce jour-là, ça a commencé à la bénir. Et tout ce qu'elle faisait, ça pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu la promesse de Dieu en ce jour. C'est ce que Dieu aimerait. Reconnaître Dieu aujourd'hui. Si tu reconnais Dieu aujourd'hui, tu seras le fils de la lumière ou bien le fille de la lumière. Fils de la lumière, fille de la lumière, c'est celui à laquelle les yeux sont ouverts. Parce que la lumière ouvre les yeux. Amen. Commence à comprendre aujourd'hui sa réalité et comment vivre. La lumière ouvre les yeux. Amen. Et la lumière, c'est ce que Dieu a créé premièrement. Nous l'avons lu. Que pour que la parole devienne chair, il fallait accepter la lumière. Et nous allons comprendre que veut dire la lumière selon la Bible. Et que veut dire la lumière? Le prophète dit
Ce que nous voyons dans la nature, c'est l'image. Parce que la parole de Dieu, Dieu l'a écrit dans sa nature. Le prophète dit, la première Bible, Dieu l'a écrit au ciel. Ce sont les zodiacs. La deuxième Bible, il a écrit sur la pyramide. Et la troisième Bible, c'est ce que nous avons maintenant. Et le prophète dit, la nature, c'est aussi Dieu se révélant lui-même. Lorsque tu sais et tu lis la nature, tu lis Dieu. Tout ce qui est dans la nature, c'est l'exemple de ce qui est dans le spirituel. Et nous savons que la lumière nous aide dans tout, chaque jour. Sans la lumière, tu ne peux pas voir. Sans la lumière, tu ne peux pas travailler. Sans la lumière, tu n'as pas d'énergie. Sans la lumière, tu ne peux pas avoir de vie. Il ne peut pas avoir de vie sur terre sans lumière. Les savants ou les scientifiques ont démontré que la vie est liée à la lumière, est liée au soleil. Le soleil donne la capacité, la possibilité de la vie de se former. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. C'est ça la première des choses que Dieu a créées. C'est la lumière. C'est ça nous lisons dans la Bible. Dieu dit oui que la lumière soit. C'est la première créature de Dieu. Et cette lumière, on dit que cette lumière est devenue chair. C'est dans Jean. Pour ceux qui aimeraient lire, c'est dans Jean le 3e chapitre. On peut commencer à 3. On peut commencer à 3. Non, c'est Jean 1er. Jean le chapitre 1. Ah, Ioan первая глава. C'est dans le Jean 1er. Ah. Здесь написано, в начале было слово. Au commencement était la parole. И слово было у Бога. Et la parole était avec Dieu. И слово было Бог. Et la parole était Dieu. Она была в начале у Бога. Elle était au commencement avec Dieu. Все через него начали быть. Toutes choses ont été faites par elle. И без него ничего не начало быть. Et rien avec elle n'a été fait sans elle. В нем была жизнь. En elle était la vie. И жизнь была свет человека. Et la vie était la lumière des hommes. Знаете, жизнь была свет. Était la lumière. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Lorsque vous lisez un peu plus, vous allez voir que cette lumière est devenue un homme. La lumière à laquelle nous parlons, ce n'est pas une lumière, la lumière naturelle. Nous parlons de la lumière spirituelle. Mais nous prenons la lumière naturelle seulement pour comprendre ce que la lumière spirituelle fait. La première créature de Dieu, c'était la lumière. Et à travers la lumière, Dieu a commencé à créer. Vous allez voir que dans chaque création de Dieu, il y a eu des particules de lumière. Même en toi, il y a la lumière. Par exemple, lorsqu'on envoie les rayons de rentgen chez un homme, les rayons X, pour la radio. Oui, les rayons X pour la radio. Pour regarder l'intérieur de l'homme.
Regardez ces eaux. Nous l'appelons le rayon X. La radio plutôt. Là-bas, on en voit des rayons lumineux ou des rayons. On appelle cela des rayons X. Et ces rayons X, lorsqu'ils passent à travers toi, ce qui leur permet de montrer ton intérieur, les scientifiques, et c'est parce qu'on t'a aussi à une lumière. La lumière qui est en toi, c'est ce qui réagit à travers les rayons X. Et c'est ce qui permet de voir ce qui est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que l'homme est composé de lumière aussi. Et cette lumière s'appelle l'énergie. Dans l'homme, il y a l'énergie. Il y a la lumière. Et c'est ce qui était au commencement. Nous venons à quoi? Cela veut dire que cette lumière qui exista au commencement a commencé à prendre la forme, a commencé à changer de forme. Au commencement, il avait une seule forme. Et il a changé une autre forme. Il a continué de changer de forme. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il a obtenu le monde physique. Parce que tout ce qui se trouve ici là provient de l'énergie. Les scientifiques ont démontré lorsque tu condenses l'énergie, cela te donne un matériel. La matière plutôt. La matière, c'est lorsque tu condenses l'énergie. Ça veut dire que l'homme, c'est seulement l'énergie condensée. Cela veut dire que c'est seulement la lumière qui a été condensée, qui a changé de forme. Amen. Et Dieu, c'est la personne qui change de forme. Pour créer, il fallait qu'il change de forme. Prendre la forme de la lumière. Pour commencer à créer. Et il a changé de forme plusieurs fois. Et lorsque nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu qui a changé de forme, il est sorti de ce qui est spirituel pour entrer dans le monde réel, ou bien dans le monde physique. C'est ça, la parole est devenue chair. Et cette parole, c'était la lumière. Amen. La lumière est devenue chair. Les gens pouvaient causer avec la lumière. Parce que la lumière était devenue chair. Et si nous ne rencontrons pas la lumière, il ne peut pas avoir de vie. C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous ne croyez pas en moi, vous mourriez dans vos péchés. Je suis la vie. Parce qu'il était la lumière. Et lui-même il a dit, je suis la vie, je suis le chemin, et je suis la lumière. Il est la véritable lumière. C'est Jésus-Christ. Amen. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Amen. Et cette lumière, il change de forme. Il faut trouver la lumière pour vivre.
Amen. Si nous ne trouvons pas de lumière, on ne peut pas avoir de vie. La lumière change de forme. Et nous devons comprendre quelle forme a la lumière aujourd'hui. Amen. La lumière change toujours de forme. Dieu a causé avec Abraham. Abraham a écouté que la voix, c'était la lumière en forme de voix. Et la dernière fois, Abraham l'a vu comme un homme. C'était la même lumière, le même Dieu qui était devenu un homme. Mais toutefois, lorsque Dieu changeait de forme, Abraham reconnaissait toujours ce Dieu-là. Une fois Dieu a changé de forme, il est venu comme une personne habituelle, avec la saleté. Et il est venu chez Abraham. Alors lorsque Abraham l'a vu, il a dit: mon Seigneur, ne passe pas, ne me traverse pas, ne me passe pas seulement comme ça. Viens vers moi, mon Seigneur. Il a reconnu que la lumière, qui était la voix, était devenue chair. Et c'est lui qui marche ici là. Et lorsque Abraham a reconnu ça, Sarah était devenue enceinte. Sarah était devenue enceinte. Le problème a été résolu. Parce qu'il avait reçu la lumière. Parce qu'il avait compris dans quelle forme Dieu vit aujourd'hui. À travers quelle forme Dieu marche aujourd'hui. Et lorsque Abraham a vu cela, il a accepté cela. Ses problèmes ont changé. Amen. Son grand problème, c'était qu'il n'avait pas d'enfant. Et sa femme n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'il a vu, la véritable lumière en forme d'aujourd'hui, sa vie a changé. Moïse était prophète. On lui parlait toujours de Dieu. On lui parlait de Jéhovah. Il parla avec Abraham. Et pour Moïse, c'était de l'histoire. Mais une fois, lorsque Moïse a rencontré la même lumière, il a commencé à communier, causer avec lui. Il a reconnu. Il a vu qu'aujourd'hui, il est maintenant en forme de buisson enflammé. En forme de buisson enflammé. Il a compris que le Dieu d'Abraham, il est maintenant, il s'appelle maintenant en forme de buisson ardent. Et lorsqu'il s'est approché de là, il a causé avec lui. Moïse a changé. Ce qui a vaincu Moïse, lorsqu'il est reparti là, il peut vaincre la chose qu'il avait vaincue avant. Parce que il avait rencontré la lumière en ce jour. Il n'était pas Melchisedec. La personne qui avait rencontré Abraham. Mais au temps de Moïse, il était l'ange dans le buisson ardent. Et lorsqu'il parlait avec lui, il a dit: mon nom Jéhovah. Abraham ne m'a pas connu. Ne m'a pas connu comme Jéhovah. Mais maintenant, je suis Jéhovah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de forme. Il a changé de nom.
Ce sont les actions de Dieu. Il change toujours. Pour résoudre un problème, pour résoudre une question, pour résoudre un problème de toute une époque, il devait changer de forme. Et le Dieu qui a appelé Moïse, le Dieu que Moïse a connu, mais ce n'était pas la même forme de Dieu que Josué a connu. Au temps de Moïse, il était la colonne de feu. Au temps de Josué, il était devenu le général de l'armée de l'Éternel. Voilà comment il était venu en Josué. La même colonne de feu. Mais la lumière au temps de Josué, c'était le général de l'armée de l'Éternel. Il a changé de forme et il a changé de nom. Amen. Et le prophète dit, aujourd'hui, Dieu a changé de nom. Il a changé de forme. Si vous l'appelez comme le Jésus qui était dans Nazareth, vous allez rester dans l'histoire. Amen. Vous allez appeler un Dieu historique. Parce qu'aujourd'hui, il a changé de forme. Il a changé de nom. Amen. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Qui il est devenu aujourd'hui. Au temps de Jésus, il est venu comme un homme. Mais lorsque Jésus-Christ est parti, Jésus-Christ est devenu de nouveau la colonne de feu. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme la colonne de feu. Lorsque l'apôtre Paul l'a connu comme Jéhovah, Dieu ne faisait rien avec l'apôtre Paul. Il était religieux. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul a rencontré la colonne de feu. Nous ne lisons nulle part là où on dit que l'apôtre Paul a guéri un homme. Nous n'avons pas lu que l'apôtre Paul avait fait des miracles. Parce qu'il connaissait d'abord que Jéhovah. Jéhovah qui était le Dieu de Moïse. Mais il ne savait pas que Jéhovah il a changé son nom. Et il a changé sa forme. Et aujourd'hui, on l'appelle plus Jéhovah. Il est Jésus-Christ. Et dans une autre forme. Quand l'apôtre Paul reconnaissait seulement Jéhovah, il n'avait rien. Il lisait la Bible. Tout ce qu'il comprenait, c'était Jéhovah, le Dieu de nos pères. Et il lisait la Bible. Et il essayait de prier Jéhovah. Mais il n'avait aucune réponse. Mais lorsqu'il a rencontré sur le chemin de Damas, il a rencontré la colonne de feu, Jésus-Christ d'aujourd'hui. Il ne le connaissait pas. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus-Christ l'a dit. Je suis Jésus-Christ. Et en ce moment-là, il a compris. Le Jéhovah de l'Ancien Testament était devenu Jésus. Et lorsque l'apôtre Paul a compris cela, la vie de l'apôtre Paul a changé. L'apôtre Paul était devenu une autre personne. Il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à voir des visions. Et il a écrit la Bible. Parce qu'il a rencontré le Dieu en ce jour. Si tu ne rencontres pas Dieu dans ton jour,
ta vie ne changera pas. Tu seras religieux, une personne religieuse. Tu dois comprendre où est Dieu aujourd'hui. Amen. Si tu ne comprends pas encore cela, tu auras que la religion. C'est un grand secret. Amen. Tous ceux qui ont rencontré Dieu dans leur époque et qui ont reconnu Dieu dans leur époque, Dieu leur a bénis. Amen. Parce qu'ils ont commencé à marcher avec Dieu. Pourquoi devrions-nous reconnaître notre Dieu à notre époque? Parce que tout ce que Dieu a fait avec Moïse, Dieu ne va pas répéter cela aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a d'autres besoins. Toi, tu n'as plus besoin qu'on puisse t'ouvrir la mer rouge. Parce que tu ne te trouves pas devant la mer rouge. Tu n'as plus besoin de la colonne de feu. Parce que tu ne te trouves plus dans le... Tu n'es pas dans le désert. C'est d'autres époques. Aujourd'hui, c'est une autre époque. Amen. C'est ça pour accomplir un travail donné. Dans l'époque, Dieu change de forme. Il change de nom. Et le nom qu'il prend est lié au travail qu'il va accomplir dans cette époque. Et si toi tu ne comprends pas cela, tu liras la Bible et tu partiras en enfer. Amen. Parce que dans la Bible il est écrit la vie éternelle, c'est afin qu'il me croie. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais la Bible dit Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as rencontré le vrai Jésus-Christ, ta vie doit changer comme la vie de Paul, comme la vie de Pierre. Lorsque Pierre a reconnu Jésus-Christ, sa vie a changé. Même son nom a changé. Amen. Lorsque tu vas rencontrer le Jésus-Christ qui est devant toi aujourd'hui, quand est-ce que tu vas le rencontrer? Quand est-ce que tu as rencontré Jésus? Quand tu as rencontré Jésus, que tu mènes avec toi maintenant. Qu'est-ce qui a changé en toi? Le Jésus que tu penses que tu as reconnu, qu'est-ce qu'il a changé en toi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Lorsque tu lis la Bible, c'est les mêmes manifestations que tu vois dans ta vie. Sinon, alors il faut se poser la question. Quel Jésus-Christ as-tu rencontré aujourd'hui? Quel Jésus tu pries aujourd'hui? Amen. Un Jésus-Christ qui ne te répond pas. Qui ne te protège ou te protège pas. Qui ne te dit pas que c'est le péché, c'est pas le péché. Toi, quel Jésus-Christ apportes-tu? Un Jésus-Christ d'hier, c'est l'histoire.
Иисус ходил в Галилее, Иисус Христос c'est bien. Но сегодня что Он с тобой делает? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Это как такой был Павел. Paul était comme cela. Он знал Иегова, когда он открыл море. Il connaissait l'histoire de Jéhovah, quand lorsque Jéhovah ouvrait, séparait la mer. Он ждал Мессия, когда он придет. Il attend Messie lorsque le Messie viendra. Но сегодня где он не знает. Aujourd'hui, où est-il? Il ne sait pas. Что он делает, он не знает. Qu'est-ce qu'il fait? Paul ne savait pas. Познать Иисус Христос. Reconnaître Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et когда ты встретил Иисуса по-настоящему, et lorsque tu as rencontré Jésus-Christ de façon véritable, это должен люди должны это увидеть в твоей жизни. Les gens doivent le voir dans ta vie. Ты не можешь встретиться с Иисусом. Tu ne peux pas te rencontrer avec Jésus-Christ et быть такой же человек. Et rester le même. Это невозможно. C'est impossible. Поэтому цель церкви, c'est le but de l'église, цель проповедника, le but des prédicateurs, это привести тебя к Христу. C'est de t'apporter vers Christ. Христос на сегодняшний le день. Christ d'aujourd'hui. Когда ты увидишь Иисуса сегодня, lorsque tu vas voir Jésus-Christ aujourd'hui, твоя жизнь изменится. Ta vie changera. Amen. Если нету человека, который может тебя показать Иисус, s'il n'y a pas d'homme qui pourra te montrer Jésus-Christ, ты пройдешь всегда мимо него. Tu vas toujours passer inaperçu devant lui. Он пройдет перед тобой. Il passe devant toi. И ты не поймешь, что это. Mais toi, tu ne comprends pas que c'est Jésus-Christ qui est en train de te. И если ты не поймешь, что это Иисус, et si tu ne comprends pas que c'est Jésus-Christ ты не будешь просить. Tu ne demanderas pas. И если ты не просишь, et si tu ne demandes pas, ты не получишь. Tu n'obtiendras pas. Иногда ты просишь. Deux fois tu demandes. Но ты не просишь у того человека. Mais tu ne demandes pas à la personne qu'il faut. Поэтому сегодня мы должны понять, кто Иисус. C'est pour cela aujourd'hui nous devrions comprendre qui est Jésus. Где свет? Où est la lumière? Что такое свет? Que veut dire la lumière? Amen. Мы не должны молиться Бога исторически, который прошел. Nous ne devons pas prier un Dieu historique qui est déjà passé. Ты закрываешь глаза. Tu fermes les yeux. О Господь. Ô Seigneur. Ты думаешь о Иисусе, который ходил в Галилее. Tu penses au Jésus-Christ qui marchait en Galilée. Ты закрываешь глаза. Tu fermes tes yeux. О Господь. Ô Seigneur. Думаешь о Боге, который открыл Красного моря. Tu penses au Dieu qui a ouvert, qui a séparé la mer Rouge. Но ты не понимаешь, кто он сегодня. Mais tu ne comprends pas qui il est aujourd'hui. Amen. Пока мы не поймем, кто он сегодня, jusqu'à ce que nous n'allons pas comprendre qui il est aujourd'hui, у нас не может быть настоящая вера. Nous ne pouvons pas avoir la véritable, la vraie foi. Потому что понять, кто он сегодня, parce que comprendre qui il est aujourd'hui, это тоже понять, кто ты сегодня. C'est comprendre aussi qui tu es aujourd'hui. И что ты можешь делать. Et qu'est-ce que tu peux faire. Или чего не может побеждать тебя. Et rien ne pourra te vaincre. Все ситуации, toutes les situations, они будут под твои ногами. Ils seront sous tes pieds. Это то, что Библия обещала. C'est ce que la Bible a promis. Amen. Познать Иисуса Христа. Reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Мы пойдем сначала по свету. Nous allons d'abord partir avec la lumière. Мы понимаем, что свет, nous comprenons que la lumière, это был Бог. C'était Dieu. Это был Иисус. C'était Jésus-Christ. И свет, et la lumière, это слово. C'est la parole. Мы можем это читать в книге Псалтирь. Nous pouvons lire cela dans le livre des Psaumes. 119. Psaume, le verset 119. И 105 стих. Et 105. В русской Библии это 118. Dans la Bible russe, c'est 118.
C'est ce que la Bible dit. Nous aimerions comprendre que veut dire la lumière à travers la Bible. Он здесь говорит, 118 Библия, русская Библия. Dans Psaume 119, le verset 105. И 105 стих. Et le verset 105. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Mon sentier. Знаете, свет это слово. C'est la parole. Поэтому говорили Иоанн, что вначале было свет. Вначале было слово, и слово было свет. Et la parole était la lumière. Amen. И слово стало плоть. Et la lumière était devenue chair. Et здесь Давид говорит, et ici David dit, слово ta parole, это свет. C'est une lumière. Мы будем сказать, ну да, я читаю слово, значит это свет. Nous allons dire que oui, je lis la lumière, je lis la Bible, donc c'est la lumière. Да и нет. Oui et non. Это слово, которое написано здесь, la parole qui est écrite ici, это не тот свет. Ce n'est pas cette lumière. Потому что если это тот свет, parce que si c'est la lumière, у нас было одинаковое понимание. On devait avoir une même compréhension. Была бы только одна церковь. Il devait avoir une seule église. Потому что мы все встретили свет. Parce que tous nous devons rencontrer la lumière. Но слово, о котором говорят здесь, mais la parole à laquelle on parle ici là, это не то, что написано здесь в буквах. Ce n'est pas ce qui est écrit ici par les lettres. Слово, о котором говорят здесь, la parole à laquelle on parle ici là, это живое слово. C'est une parole vivante. Amen. Слово, la parole, есть свет. Est la lumière. И Библия говорит, et la Bible dit, что Бог ничего не делает, que Dieu ne fait rien, если Он не откроет прежде Его секрет, Его рабами, пророками. Amen. Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas premièrement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. И слово приходит к пророку. Et la parole vient chez les prophètes. И Иисус Христос, et le Seigneur Jésus-Christ, Он менял форму сегодня. Il a changé de forme aujourd'hui. Значит, слово, которое есть свет, qui est la lumière, она меняет форму. Elle a changé de forme. В каждой эпохе, dans chaque époque, он меняет форму. Il change de forme. Он меняет имя. Il change de nom. Amen. Если ты хочешь побеждать, si tu aimerais vaincre, сегодня, aujourd'hui, тебе надо принять, tu as besoin d'accepter Иисус Христос сегодня. Le Jésus-Christ d'aujourd'hui. Значит, слово, que la parole, которое пришло сегодня, qui est venu aujourd'hui. Amen. И слово, которое пришла сегодня, et la parole qui a été envoyée pour aujourd'hui, она пришла через пророк Брана. Elle est venue à travers le prophète Branham. Это называется, Cela s'appelle послание. Le message. Послание. Le message, это Христос. C'est Christ. Amen. Это Иисус. C'est Jésus-Christ сегодня. D'aujourd'hui. Amen. И послание, о котором мы говорим, et le message à laquelle nous parlons, мы можем думать, что это то, что здесь написано. Nous pouvons lire que c'est ce qui est écrit ici là. Не, братья и сестры. Non, frères et sœurs. Послание, le message, это существо. C'est un être. Послание это Христос. Le message c'est Christ. Это духовное существо. C'est un être spirituel. То, что мы читаем здесь, ce que nous lisons ici, вы не можете понять его, vous ne pouvez pas le comprendre, пока вы его не встретитесь по-настоящему. si vous ne le rencontrez pas véritablement. Вы будете читать о нем, vous allez lire à propos de lui, вы не поймете. Vous n'allez pas le comprendre. И ваша жизнь не изменится. Et votre vie ne changera pas. Поэтому цель церкви, c'est le but de l'église, это принести людей, c'est d'apporter les gens, ко встречу со Христом, d'emmener les gens vers la rencontre avec Christ. Знать, что делать, connaître quoi faire, чтобы встретить Христа, pour se rencontrer avec Christ.
Et ce Christ, c'est lui qui pourra changer votre vie. Et il doit se manifester à vous. S'il ne s'est pas manifesté encore en vous, vous allez seulement le connaître comme histoire. Et il ne pourra rien faire pour vous. Vous n'aurez pas la véritable foi. Lorsqu'il y aura le problème, les situations, votre foi va tomber. Parce que vous ne savez pas à qui vous croyez. Vous ne connaissez pas quelle force a le Dieu que vous avez cru. Lorsque vous allez reconnaître la force qui est chez Dieu, vous n'allez pas paniquer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème. Vous ne paniquerez jamais. Jésus qui savait qui il était. Et il connaissait quel Dieu il servait. Parce qu'il a dit, je connais mon Père. Si je dis que je ne connais pas, je serai comme des menteurs. Mais je connais mon Père. Il connaissait qui il servait. Et il connaissait qui il servait. Et Jésus-Christ n'a jamais paniqué devant la situation. Lorsqu'il y avait le problème, il savait quoi faire concrètement. Il ne paniquait jamais. Il ne commençait pas à chercher d'autres solutions. Il ne construisait pas d'autres réponses. Il avait la foi véritable. Parce qu'il avait reconnu le Dieu. Et il savait qui il servait. Amen. Lorsque nous allons reconnaître qui marche avec nous et qui marche avec nous, qui est notre Dieu, votre foi sera solide. C'est pour ça aujourd'hui notre exercice, c'est de reconnaître Christ pour la lumière d'aujourd'hui. Qui il est? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Amen. Et la lumière, c'est la manifestation des promesses de Dieu. Quand la parole se manifeste, cela devient de la lumière. Et lorsque vous croyez à la parole qui s'est manifestée, vous commencez à vivre dans la lumière. L'ange Gabriel, c'était la manifestation de la parole à l'époque de Marie. Parce que c'était la promesse dans la Bible. Il fallait qu'un Messie naisse. Et eux, ils attendaient cette promesse. Et lorsque le temps est arrivé, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'était la manifestation de la promesse de Dieu au temps de Marie. Et lorsque Marie a accepté la parole venant de l'ange, elle a commencé à vivre des miracles. Amen. Parce qu'elle avait reconnu la parole qui était apparue, qui était manifestée à son époque. Et Dieu aimerait que ses enfants reconnaissent ce que Dieu a promis dans leur époque. Les démons qu'il a promis dans cette époque,
Et vivre la parole que Dieu leur a envoyée dans cette époque. Au temps de Jésus-Christ, Dieu ne voulait pas que les gens puissent vivre comme au temps de Moïse. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit, Moïse vous a dit, non, je vous dis, Amen. Dieu ne voulait plus qu'il puisse regarder à ce que Moïse faisait. Parce que tout ce que Moïse faisait, c'était la manifestation au temps de Jésus-Christ. La véritable partie du travail de Moïse, c'était Jésus-Christ. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous acceptez Moïse, Abraham, vous acceptez Adam, vous acceptez Adam, vous acceptez Dieu. Et voilà comment est-ce que Dieu marche. Dans votre époque, lorsque vous allez accepter ce que Dieu a envoyé dans votre époque, vous allez Abraham, vous acceptez Abraham, vous acceptez Dieu. Amen. Reconnaître celui que Dieu vous a envoyé dans votre époque. Celui qui a la parole. Celui qui a la lumière. Et la lumière, c'est la manifestation des promesses de Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, nous ne devons pas passer passer inaperçu devant toutes ces promesses. Zacharie 14. C'est notre promesse. Luc 17, 30. Luc 17, 30. C'est notre promesse. La révélation ou l'Apocalypse 7. C'est notre promesse. Si nous ne connaissons pas nos promesses, nous n'allons pas les attendre. Et lorsque les promesses se manifestent, nous n'allons pas voir ces promesses. Et nous allons passer sans voir la lumière. Et lorsque nous passons inaperçu sans voir la lumière, notre vie ne changera pas. Nous devons comprendre toutes ces promesses. Pourquoi Dieu nous envoie toutes ces promesses? Et comment est-ce qu'ils vont s'accomplir ou arriver? Ceux qui ne prêtent pas leur attention aux œuvres de Dieu, ils ne verront jamais Dieu. Ils sont arrivés à la maison, la télévision. Tu ne te déranges pas. Tu ne te déranges pas sur ce que Dieu aimerait faire aujourd'hui. Et ce que Dieu fait aujourd'hui. Soit tu n'as pas d'enseignement. Soit tu ne comprends pas que veut dire ce qui est spirituel ou la vie chrétienne. Parce que l'enseignement, c'est aussi la lumière. Lorsque tu as un enseignement, tu comprends qu'est-ce qui est quoi, qui est qui, et tu as la lumière pour comprendre là où est mauvais et là où c'est bon. Il faut avoir un enseignement d'aujourd'hui et prêter l'attention à la manifestation des promesses de Dieu. Ce n'est pas bon pour un fils ou une fille de Dieu qui ne prête pas attention aux œuvres de Dieu.
Il est venu à l'église. Il est reparti à la maison. Et tout ce qui est à l'église, c'est resté à l'église. Dieu est contre toi. Lorsque tu agis de telle manière. Parce que tu rejettes, tu jettes ce qui est plus important. Ce qui est le plus principal. Pour toi, tu reçois ce qui est bêtise. Tout ce qui n'est pas vraiment important. Nous devons perdre notre temps dans la parole de Dieu. Chercher Dieu. Comprendre. Ce qu'on nous enseigne à l'église. Parce que c'est ta vie. Il ne faut pas venir à l'église. Tu es reparti à la maison, tu as tout oublié. Et tu ne prêtes aucune attention. Et tu reviens seulement 2 dimanches après. Mais qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Comme cela, tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas comprendre de quoi nous parlons. Tu n'auras aucun changement. Pour que tu aies un changement, tu dois veiller. Tu dois chercher. Tu dois demander. Tu dois agir. Si tu n'agis pas, rien ne se passera. Et le chrétien d'aujourd'hui, il ne travaille pas. Il dort. La parole de Dieu, les œuvres de Dieu, pour lui c'est en deuxième plan. Le péché c'est devant, le premier plan. Même lorsqu'il est à l'église, il pense à autre chose. C'est jouer avec sa vie. Et ce n'est pas bien. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous avez la chance d'écouter ce que vous écoutez aujourd'hui. Vous avez la chance de rencontrer le message. Amen. Mais vous devez fournir les efforts pour que cela vous bénisse. Il faut fournir des efforts. Commencez à pratiquer ce que le message dit. Vivre dans la lumière d'aujourd'hui. Cela veut dire vivre dans l'enseignement d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vivre dans l'enseignement d'aujourd'hui si vous ne comprenez pas qu'est-ce que dit cet enseignement. Et si vous ne comprenez pas l'enseignement, vous ne pouvez pas être les enfants de lumière. Et si vous n'êtes pas les enfants de lumière, vous ne pouvez pas voir Dieu. Parce que c'est seulement l'enseignement qui vous montre Dieu. Ceux qui sont venus vers Jean-Baptiste, ceux qui ont accepté le message de Jean-Baptiste, ce sont ceux qui ont reconnu Jésus-Christ. Ça veut dire que celui qu'on nous a promis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont reçu, accepté le message de Jean-Baptiste. Et
Si nous n'allons pas apprendre, accepter l'enseignement d'aujourd'hui, on ne pourra pas reconnaître qui est Jésus-Christ. Accepter l'enseignement, c'est d'agir. Marie pouvait dire oui, j'ai écouté l'ange. Ou bien n'est rien dit. Votre réponse, c'est très important. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Laisse s'accomplir avec moi tout ce que tu as parlé. Amen. Il faut accepter la parole. Pas au niveau de la tête, mais dans le cœur. S'il vous plaît, nous allons nous mettre debout. Pour prier. Peut-être que nous n'avons pas compris. Je vais dire que tu peux répéter pour faire un petit résumé. J'ai dit que c'est très important. Parce que nous voyons que beaucoup de chrétiens, nous vivons la religion. Nous ne vivons pas la vie chrétienne. Les gens prient et ils n'ont pas de foi. Et ils ne savent pas si Dieu exauce de prier ou non. Ou bien il va obtenir ce qu'il a demandé ou non. Ce n'est pas bon. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, en petit résumé, et que nous devons reconnaître Dieu aujourd'hui, où est-il? Et nous avons dit que Dieu c'est la lumière. Et la lumière de notre époque, c'est la manifestation de la parole. Et la parole qui s'est manifestée dans notre époque, cela est venu à travers le prophète Branham. C'est-à-dire que nous avons le message. Le message, c'est la lumière. Maintenant, nous devons marcher dans la lumière pour être des enfants de lumière et pour voir Dieu. Nous allons incliner nos têtes. Si tu as le désir de vivre pour Dieu, de laisser le péché, d'accepter Jésus-Christ véritablement, soulève simplement ta main. Étant donné que nous avons incliné nos têtes, et je prierai pour vous. Soulève seulement ta main. Tu veux que le Seigneur change ta vie. J'aimerais accepter le Jésus-Christ d'aujourd'hui. Soulève seulement ta main. N'aie pas peur. Soulève ta main. Soulève ta main. Je vais prier. Père Céleste, j'ai parlé la parole. Et je sais que tu es au milieu de nous. Je ne pourrais pas mieux expliquer plus que toi-même. Je te prie, Seigneur. Touche les cœurs de mes frères et de mes sœurs.
Laisse-le avec le temps véritable. Qu'il puisse te voir. Et qu'ils deviennent des vrais croyants. Qui marcheront avec toi. Bénis leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous en prie, ayez foi. Amen. Je prie que le frère Loré puisse venir. Et terminer la réunion. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Encore que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il nous a donné la parole. Et nous savons que la parole c'est la vie. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Là-bas, il y a un endroit des offrandes. Amen. Étant donné que nous allons chanter d'abord une chanson, Amen. Si tu as ton offrande, tu peux placer ça là-bas. Mon bureau, c'est le numéro 70. Chantons s'il vous plaît cette chanson. Ensuite, je prierai et on ira dans nos maisons respectives. Ou bien prions le numéro 144. 144. Izdali nam sijaje strana. Dobre. Izdali nam sijaje strana. Oh
Seigneur. Merci de la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Oh Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Change-nous aujourd'hui, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Donne-nous la paix aujourd'hui. Donne-nous la solution aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Bénis les offrandes, Seigneur. Bénis les enfants aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur. Donne-nous la délivrance aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Donne le Saint-Esprit aujourd'hui. Donne-nous la lumière. Alléluia. Donne-nous cette parole. Slova est juste ni gaspol. Gaina mi juste ni slow. Gaina mi juste ni gaspol. Fa imia gaspara Yesus Krista. Dies ti pop gaspol. Bet gaspol best ti bien munis moje. Wini moje mi juste gaspol best ti bien gaspol. Baitam sivonia gaspol. Baiti suda gaspol. La gasla vina. La gasla viti va itiche. La gasla vina sera pour tout ce va imia tu va yo. Va imia gaspara Yesus Krista. Muy prosim takiroba. Demandons ainsi. Amen. 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 Nous devons être nous devons être 17 numéro. Amen. Le numéro 70 s'il vous plaît. Nous devons être une pièce qui est pas comme la semaine ministère pas dans la chanson. Ya va yo vivo vrata. Restez. Amen. Glory to God. Shalom.